Good morning, girls. I am K. Sushila, lecturer in Computer Science Department. Subject Object Oriented Programming using Java. And today's my topic is wrapper classes. Okay, wrapper classes. So, in the last video, I have explained about vectors. Yes. So, what is vectors? So, vectors means it can store only objects of any number and objects of any types. Yes, girls. Okay, by using vectors, we can store only objects. Okay, and it cannot handle primitive data types like int, float, long, char, double. Yes, girls. Okay, so vectors, by using vectors, we can store only object type. Okay, so we cannot directly store primitive data types like int, float, long, char, and so on. So in order to store these primitive types, okay, first of all we have to convert the primitive types into object types by using wrapper classes. Yes, girls. Okay, so in my last video I have explained the topic of vectors. So as already I have explained you, vectors cannot store simple data types, primitive data types. Example int, char, float, so on. Okay, so it can store only object types, it cannot store primitive types. So in order to store, in order to store in vectors, first of all we have to convert the primitive types to object types by using wrapper classes. Yes, Gus. Okay, so now see what is the content in the slide. Okay, so as pointed out earlier, vectors cannot handle primitive data types like int, float, long, char, and double. Okay, so vectors cannot directly store primitive data types like int, char, float. Primitive data types may be converted into object types by using wrapper classes. Yes, girls. So we cannot directly store the primitive data types. So in order to store in the vectors, here we need to convert primitive data types into object types, which we can call as wrapper class. So wrapper class means converting primitive types to object type. Okay, and it is contained in the package java.language.package. Okay, and it contained in the package java.language.package. Okay, so wrapper classes is a class that contains in language package. So java.lang అనే ప్యాకేజీలో wrapper classes ఉంటాయి. సో సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే లాంగ్ ప్యాకేజ్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. So within the para, the wrapper classes means here we have to convert primitive type to object type is called wrapper classes. Okay, and vice versa, okay, primitive types to object types is called wrapper classes. Okay, and these wrapper classes contained in which package? Lang package. Which package? Lang package. Okay, here table shows, okay, simple data type and their corresponding wrapper classes. Okay, so simple data type and their corresponding wrapper classes. Okay, so in simple primitive type we can write boolean. In wrapper classes we will write this as boolean, capital B, if you observe, girls. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రిమిటివ్ టైప్లో మనం క్యార్ అని రాస్తాము. సింపుల్ డేటా టైపే కదా క్యార్ అనేది. అదే వ్రాపర్ క్లాసెస్లో క్యారెక్టర్ అని రాస్తాం. ఓకే, అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ టైపే కదా, సింపుల్ టైప్ని ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ వ్రాపర్ క్లాసెస్. ఇక్కడ డబల్ని వ్రాపర్ క్లాసెస్లో డబల్ అంటాం, క్యాపిటల్ డి. ఫ్లోట్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫ్లోట్. ఇంట్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇంటీజర్, capital I integer, ikkada small long, ikkada capital long. Okay, so these are the simple primitive data types. Yes, girls. Okay, so these primitive types are converted to object types by using wrapper classes. Yes, girls. So simple type lo boolean antam, wrapper classes lo boolean antam. So B capital. క్యార్ ని మనం ఇలాగేగా రాసేది, క్యారేగా రాసేది స్మాల్ సీతో, కానీ ఇక్కడ wrapper classes లో క్యారెక్టర్ అని రాస్తాం. ఓకేనా గర్ల్స్? సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ of simple type and its corresponding wrapper classes. Okay, next slide. So girls,
here all these are the syntaxes, so we have to follow the syntax. Okay, so just ఈ సింటాక్స్ నేర్చుకోవాలమ్మా, అంతే, తప్పదు ఇంకా. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికంటూ ఏముండదు, జస్ట్ ఈ సింటాక్సెస్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అంతే. ఓకేనా, చూడండి. ద వ్రాపర్ క్లాసెస్ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ మెథడ్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రిమిటివ్ టైప్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ టైప్కి, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ నుంచి ప్రిమిటివ్ టైప్కి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మెథడ్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రిమిటివ్ టైప్ని ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కింద, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ని ప్రిమిటివ్ టైప్ కింద మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ టేబుల్ 9.5 కన్వర్టింగ్ primitive numbers to object number using constructor methods. Okay, converting primitive numbers to object number using constructor methods. So primitive number ni object number కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఏ మెథడ్ ద్వారా? కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. ఓకే, ఏ మెథడ్ ద్వారా? కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ, ఇంటీజర్ ఇంట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఇంటీజర్. సో న్యూ అనేది కీవర్డ్ కదా, సో న్యూ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. Yes, ఇక్కడ method name integer, class name integer. So we can call the method as constructor method kada. Yes girls. So here we are converting the primitive numbers to object numbers. Okay, wrapper classes ive kada. Converting primitive number to object number by using wrapper classes. Yes girls. Okay, so and all these are the different types of methods to convert one type to another type. That means primitive type ni object type kinda, object type ni primitive number, primitive type kinda convert cheyadaniki ivanni methods. Okay, all these are the syntaxes. We have to learn all these syntaxes. Okay, just ఈ syntaxes ని ఫాలో అవ్వాలి అంతే, ఇంకంతకన్నా మనం ఏం చేయలేం. ఓకే, ఇక్కడ here we are in this table, here we are converting the primitive numbers to object number using constructor methods. So constructor methods యూజ్ చేసుకొని primitive numbers ని ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ న్యూ ఇంటీజర్ ఆఫ్ i అంటే ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐ స్మాల్ కదా ఇక్కడ గమనించండి. సో ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ని ఓకే ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ డబల్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు న్యూ డబల్ ఆఫ్ డి. ఓకే, సో ప్రిమిటివ్ డబల్ని ఆబ్జెక్ట్ డబల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇవన్నీ సింటాక్సెస్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సింటాక్సెస్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లాంగ్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లాంగ్ ఆఫ్ లాంగ్ అంటే ప్రిమిటివ్ లాంగ్ టు ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు కన్వర్ట్ ద ప్రిమిటివ్ నెంబర్ టు ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. ఓకేనా గర్ల్స్, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ షోయింగ్ objects numbers to primitive numbers using type value method. That means here we are converting the object number to primitive number. అంతకు ముందు దాంట్లో ప్రిమిటివ్ నెంబర్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్కి, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ నుంచి ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఏ మెథడ్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేయాలి? టైప్ వాల్యూ అనే మెథడ్ ద్వారా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఈ టేబుల్లో ఏంటి అంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్స్ని ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దేని ద్వారా? టైప్ వాల్యూ మెథడ్ ద్వారా. అంతకుముందు ఏం చేసాము? ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ని ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేసాము బై యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ ద్వారా. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ని ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ టైప్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ వాల్యూ డాట్ ఇంట్ వాల్యూ. ఇంట్ అంటే ఇక్కడ టైపే కదా, టైప్ వాల్యూయే కదా. ఓకే, సో హియర్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ టు ప్రిమిటివ్ నంబర్స్ యూజింగ్ టైప్ వాల్యూస్. ఇక్కడ టైప్ అంటే నేను ఏంటి టైప్ తీసుకున్నాను? ఇంట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వాల్యూ, టైప్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, సో ఏంటి దీని మీనింగ్? కన్వర్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ని ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ కింద ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ని ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ కింద మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లోట్ వాల్యూ డాట్ ఫ్లోట్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే కన్వర్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ టు ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్. అంతే కదా, ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి టైప్ వాల్యూ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఎల్ ఈక్వల్స్ టు లాంగ్ వాల్యూ డాట్ లాంగ్ వాల్యూ. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ టు ప్రిమిటివ్ లాంగ్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ని ప్రిమిటివ్ లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ డబల్ డి
ఈక్వల్స్ టు డబల్ వాల్యూ డాట్ డబల్ వాల్యూ. ఓకే, డబల్ని ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ని ప్రిమిటివ్ డబల్ కింద మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ టేబుల్ హియర్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టైప్ టు ప్రిమిటివ్ టైప్ బై యూజింగ్ టైప్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకే గర్ల్స్, జస్ట్ సింటాక్సెస్ అమ్మా. ఓకే, అవి నేర్చుకోవాలి అంతే, అవి సింటాక్స్ అంతే. ఓకే, ఆ సింటాక్సెస్ని మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే ఒక ప్రిమిటివ్ నెంబర్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ని ప్రిమిటివ్ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే కనుక టైప్ వాల్యూ అనే మెథడ్ని యూస్ చేయాలి. జస్ట్ అలా తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, కన్వర్టింగ్ నెంబర్స్ టు స్ట్రింగ్స్ యూజింగ్ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఒక నెంబర్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక నెంబర్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏ మెథడ్ ద్వారా? టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ద్వారా. సో దానికి సింటాక్సెస్ ఏంటి చూడండి. ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా, అంటే ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. చూడండి, ఐ అంటే స్మాల్ ప్రిమిటివ్ అయ్యే కదా, ఇంటీజర్. ఓకే, ప్రిమిటివ్ డేటా టైపే కదా. సో ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్ టు ఫ్లోట్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఓకే, ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ప్రిమిటివ్ ఫ్లోట్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్లోట్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ అంటే ఫ్లోట్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎస్టీఆర్ అనే వేరియబుల్ను స్టోర్ చేస్తున్నాం. అంతేనా? సో ఫ్లోట్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎస్టీఆర్ అనే వేరియబుల్లో అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిమిటివ్ డబల్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్ టు డబల్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డి. ప్రిమిటివ్ డి అంటే ప్రిమిటివ్ డబల్ కదా. సో ప్రిమిటివ్ డబల్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఎస్టీఆర్లో అసైన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎస్టీఆర్ ఈక్వల్ టు లాంగ్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే ప్రిమిటివ్ లాంగ్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కన్వర్టింగ్ ద ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ టు strings, primitive numbers to strings using toString method. Okay, this is the table. Okay, next table, converting string objects to numeric objects using the static method value of. Okay, so in this table we are converting the string objects to numeric objects using static method value of. Okay, string object ni numeric object kinda convert చేస్తున్నాను. చూడండి ఒకసారి, double value equals to double dot value of string. Okay na, so that means convert string to double object. Okay, so ikkada chudandi, string objects ni numeric objects kinda convert cheyadam. Okay na, string objects ni numeric objects kinda convert cheyadaniki syntaxes follow avudam. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా. సో ఈ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని దేని కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? డబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దానికోసం నేను యూస్ చేసేది ఏంటిది? వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ని యూస్ చేస్తున్నాను. సో వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ని దేనికోసం యూస్ చేస్తుంటే టు కన్వర్ట్ ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ టు న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ని న్యూమరిక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం, ఓకే, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం వాల్యూ ఆఫ్ అనే మెథడ్ని యూస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, float value equals to float dot value of string, converts the string object to float object. Next, int value equal to integer dot value of string, converts the string object to integer object. Next, long value equals to long dot value of string, converts the string into long object. Okay girls, I have already explained you all these are the syntaxes, just we have to follow this. Okay, so by using these methods I can convert the primitive type to object type and vice versa. That's all. Okay, that's all about wrapper classes. Yes girls, ఇక్కడ నోట్ ఉంది చూడమ్మా, ద న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ మే బి కన్వర్టెడ్ టు ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ యూజింగ్ ద టైప్ వాల్యూ మెథడ్. సో ఇక్కడ న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి కదా. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ని డబుల్ క్లింగ్ ద స్ట్రింగ్స్ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం కదా. సో మళ్ళీ వీటిని న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మళ్ళీ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంతకుముందు చూసాం కదా టేబుల్లో న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రిమిటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కనుక టైప్ వాల్యూ మెథడ్. అంతకుముందు చెప్పాను, గుర్తుందా లేదా మీకు? ఎస్ గర్ల్స్, అంతకుముందు స్లైడ్ చూడండి కావాలంటే. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇదేనా తల్లి, ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్స్ని మళ్ళీ ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? టైప్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకేనా, అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, మళ్ళీ న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని, ఓకే, న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రిమిటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఏ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం అంటే టైప్ వాల్యూ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ని న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఏ మెథడ్ ద్వారా? వాల్యూ ఆఫ్ వన్ మెథడ్ ద్వారా. ఓకే, అలాగే న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ నేను ఏ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చు? టైప్ వాల్యూ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చు.
Okay, girls, all these are the syntaxes. Just we have to follow the syntax. That's all I have to say. Okay, next slide. Converting numeric strings to primitive numbers using parsing methods. Okay, strings ni primitive numbers కింద కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, చూడండి, int I ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ డాట్ పార్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే మనకు వచ్చిన స్ట్రింగ్ని ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ని ప్రిమిటివ్ ఇంటీజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ లాంగ్ లాంగ్ ఎల్ ఎల్ ఇది లాంగ్ ఎల్ అమ్మ. ఓకే, ఐ పడింది ఎల్. లాంగ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు లాంగ్ డాట్ పార్ట్స్ లాంగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ని లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ని ఓకే లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. లాంగ్ డాట్ పార్ట్స్ లాంగ్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో ఆ స్ట్రింగ్ని లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. కన్వర్ట్ చేసి ఓకే లాంగ్ ఆఫ్ ఐ ఐ అయితే అయ్యి ఓకే ఎల్ అయితే ఎల్లు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వేరియబుల్లో అసైన్ చేయడం. స్ట్రింగ్ని లాంగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఓకే వేరియబుల్లో అసైన్ చేయడం. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ షోయింగ్ న్యూమరిక్ స్ట్రింగ్స్ టు ప్రిమిటివ్ నెంబర్స్. సో న్యూమరిక్ స్ట్రింగ్స్ని ఓకే నెంబర్ స్ట్రింగ్ని ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఏంటి అంటే పార్సింగ్ మెథడ్. Okay, guys. So all these are the different types of methods converting primitive types to object types and object type to primitive types. So ఈ మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం దేని నుంచి దేనైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. Okay, girls, all these are syntaxes, girls. Just we have to follow the syntaxes. That's all. Okay, guys. That's about wrapper classes. Converting primitive types to object types and object types to primitive types is called wrapper classes. Yes, girls. Okay. Thank you.